श्रीदेवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हाँ நீங்க கிளாஸ் माता जी। माता जी। நான் 3 days ஸ்லோகம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணல. எது வரைக்கும் போயிருக்குன்னு எனக்கு சொல்ல முடியுங்களா? மாதா ஜி நம்ம கிளாஸ் ஸ்லோகம்ஸ். முடிச்சோனே எனக்கு காண்டாக்ட் மாதா ஜி எனக்கு கிளாஸ் முடிச்சோனே காண்டாக்ட் பண்ணுங்க சரியா? இப்ப ஆ லைவ் ஓகே வந்திருக்கு நம்ம மாதா जी। கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ம் பண்ணலாம். ஓகே மாதா ஜி। ஓகே ஓகே। हरे कृष्णा रेवती माता जी प्रणाम श्रीदेवी माता जी हरे कृष्णा प्रणाम माता जी प्रणाम प्रणाम माता माता जी। जी, हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। माता जी। प्रणाम माता जी। हरे 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 कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी। हरे प्रणाम माता जी। कृष्णा हरे माता जी कृष्णा प्रणाम। प्रणाम हरे डिवोटीज हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। हरे तारिणी कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्णमूर्ति प्रभु जी पंचांग हरे प्रणाम कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा डिवोटीज எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி பிரணாம் ரேவதி மாதாஜி பிரணாம் சரள்மொழி மாதாஜி பிரணாம் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா प्रणाम माता जी, हरे प्रणाम कृष्णा माता माता जी। प्रणाम थैंक्स மாதாஜி माता जी, थैंक्स माता जी। தேங்க்ஸ் ஃபார் ओके थैंक यू माता जी சப்போர்ட்டிங் ना माता जी। क्लास எஸ் रेवती माता மாதாஜி जी। ओके माता जी, ஹரே थैंक यू கிருஷ்ணா माता जी। பிரணாம் ओके माता जी। रेवती माता जी क्लास स्टार्ट பண்ணலாமா माता जी? यस प्रणति यस சொல்றேல? बटन मुड़चुल्लामा ओके माता बटन जी। मुड़चुल्लामा ரெண்டு வரை தான் இருக்கு. यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनदीरावनचारि यमुनदीरावनचारि जय राध माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनाभीष्टं स्थापितं एवं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूपरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णाबादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेक्षा गोपिकानन्द राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभ अनुसुरे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पन्तरश्रुक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवोः नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो हवदन्ताय कृष्ण प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नाम्ने गौरे त्वष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तं भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाय देशधारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्ता अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा डिवोटीज எல்லாருக்கும் प्रभुजी हरे कृष्णा माताजी हरे राम। எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभुजी। नेक्स्ट स्लाइड माताजी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी।
இது நம்ம வந்து இஸ்கானோட குலை மேங்களூர்ல இருந்து இது தூரம் நம்ம இந்த வந்து இந்த எல்லா புகழும் ஸ்ரீடம் பரம்பரைக்கிறே ஸ்தாப ஆச்சாரியர் யாருன்னா அவரை தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தாந்த வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவரோட புனித அருள் யாரு? ஜெயபத்தக சுவாமி. இவர் வந்து நாமோ நிஷ்டோ பிரபுஜி கோவிலோட பிரசிடென்ட் வந்து இதோட மேங்களூரோடது. அவராலதான் இந்த இவ்வளவு பிரமாதமா டெம்பிள் எல்லாம் இது பண்ணி அவரால எல்லாம் அவருக்குதான் இது போறது கிரெடிட் எல்லாம். அவ்வளவு அழகா ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்கா. எல்லாரும் நீங்க நிச்சயமா ஒரு தடவையா பெங்களூர் போய் இந்த டெம்பிளை விசிட் பண்ணணும் என்னோட ஆசை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் இந்த வந்து நம்ம வந்து இப்போ நேற்று என்ன பார்த்தோம்? 13வது அத்தியாயத்தை பார்த்தோமா இல்லையா? அப்புறம் வந்து இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? வந்து இன்னைக்கு நம்ம 14வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். நம்ம வந்து முதல்ல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து 12வது அத்தியாயத்து வரை என்ன படிச்சிருக்கோம்? நம்ம பூர்ண உண்மையான பரபுருஷ பகவானை எப்படி விரிவாக வெளிப்படுத்தினரோ அது மாதிரி. அது வந்து இப்போ அதனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம இந்த நம்ம வந்து அந்த அந்த என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நம்மளுக்கு வந்து அர்ஜுனன் வந்து எப்படி அறுவழி கொடுக்கிறாரு இல்லையா பகவானே, அந்த தத்துவ அனுமானத்துல வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம பக்தி தொண்டை பூரா புரிஞ்சு அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்துடுவோம். அது நம்ம வந்து 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து எப்படி பணிவுடன் ஞானத்தை எப்படி வலிக்கிறது, அப்புறம் எப்படி நம்ம பௌதீக பந்தத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை பெறலாம் என்று தெள்ள தெளிவா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கா 13வது சாப்டர்ல. அது வந்து உயிர்வாழி வந்து இந்த நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகளும் ஜட பந்தத்தில நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கோம். அது வந்து எதனால இந்த இயற்கை குணங்களோடனே அதுதான் தொடர்வதே காரணம் என்று நம்ம வந்து 13வது சாப்டர்ல படிச்சோம். இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து என்ன படிக்கிறோம்? இயற்கைக்காக அந்த அந்த குணங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கு, அதை எப்படி செயல்படுகிறது, அதை நம்ம எப்படி பந்தப்படுகிறோம், அதனால எப்படி நம்ம வந்து முக்தி அளிக்கிறோம். இந்த சாப்டர்ல இந்த பகவான் நம்மளுக்கு இது வந்து நல்லா டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்காரு. இந்த அத்தியாயத்துல என்னன்னா ஞானம். இந்த வந்து இதுக்கு முன்னாடி கூட அத்தியாயங்களில இருந்து ஞானத்தை விட உயர்ந்ததாக எது கருதுகிறது? முழுமுதற் கடவுள் தான் கருதுகிறார். அந்த யாருக்கு இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்கிறாளோ அவ வந்து நிறைய முனிகளும் பக்குவம் அடைஞ்சது ஆன்மீக உலகெல்லாம் வந்துடுவா. அது வந்து அந்த ஞானத்தை இன்னும் சிறந்த முறையில் இப்போது இந்த சாப்டர்ல டீட்டெயிலா நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்லித்தர. இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் விளக்கப்பட்டிருக்கு? இந்த இதர ஞான முறைகளும் எல்லாம் விட இந்த ஞானம்தான் எது ரொம்ப உயர்ந்தது. இதன் வந்து யாருக்கு இந்த ஞானம் புரிகிறதோ அவ வந்து பக்குவ நிலையில வந்துட்டா நம்ம வந்துடுறா அவள்லாம். அதனால்தான் இந்த 14வது அத்தியாயம் யாரு நன்னா புரிஞ்சுக்கிறாளோ அவளுக்கு பக்குவ நிலை அவளுக்கெல்லாம் நன்னா புரிஞ்சிடும். நம்ம வந்து இயக்கும் குணங்கள் ஒரு பகுப்பாய்வு. இந்த வந்து பகவத்கீதையை நம்ம அதாவது 14வது சாரம். இது வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த அத்தியாயம் 14ல ஜட இயற்கையின் மூக்குணங்கள் இதுல சொல்லப்படுகிறது. அதனால நாம் சுதந்திரமானவர்கள் என்று நம்மளுக்கு தோன்றுது. ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு அசைவியும் சிந்தனையும் முடிவது தீர்ப்பனது இயற்கையின் 3 குணங்களை. நீங்களே பாவையை அன்றி ஆட்டுப்படுவர் இல்லை. உங்க கையில ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லா சிந்தனையும் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தோன்றது நம்ம ரொம்ப சுதந்திரமான ஒண்ணும் சுதந்திரமானும் இல்ல, ஒண்ணும் கிடையாது. நம்மள வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அசையும் ஒவ்வொரு நம்ம யோசிக்கிறதும் நம்ம முடிவை தீர்மானிக்கிறது எல்லாம் இயற்கையில இருக்கிற 3 குணங்களையும் மட்டும்தான். அது வந்து அதை விட்டா ஆட்டுப்பிடிவுகள் ஒத்துருமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து 14.3 யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா டிவோட்டிஸ்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மம யோனிர் மகத் பிரம்ம தஸ்மின் கற்பம் ததாம் யகம் சம்பவக சர்வ பூதானாம் ததோ பவதி பாரதா. மொழிபெயர்ப்பு. பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவுறச் செய்து அனைத்து ஜீவாத்மக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த 14.4 படிக்கிறீங்களா மாதாஜி?
படிச்சிடும் மாதாஜி. ஆ. சர்வ யோனிசு கவுந்தேயா மூர்த்திய சம்பவந்தியாக தாஷாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அகம் பீஜ பிரத பிதா. குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதியளிக்கும் தந்தை என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதே. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவுற செய்து அனைத்தும் ஜீவாத்மாவுக்கு பிறப்பினியே நானே சாத்தியமாக்குகின்றன. உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, உடல்ங்கிறது என்னது நேத்தி படிச்சோம். உடல்னா கஷேத்திரம், ஆன்மீக ஆத்மானா கஷேத்திரஞர். அதனாலதான் இதுலதான் உலகமே நடந்துட்டு இருக்கு. இது யார் இந்த ஜட இயற்கை உயிர் வாழ்வை இத்தகைய எல்லாரும் யார் இது பண்றா? பகவான் தான் நிறைவேற்கிறாளா இல்லையா? அதனால மொத்த பிரபஞ்சத்துல பூர்ண காரணமா இருக்கிறது யாரு? மகா தத்துவம். அந்த இயற்கை முக்குண உலகடி இந்த புதிய காரணத்தில் வஸ்துக்கள் சில சமயங்கள் பிரம்மன் என்று கூட கூடப்படுகின்றன. பரமபுருஷர் மொத்த வஸ்துகளுக்கு அவர் தான் கருவுரை செய்கிறார். அதனால அவர் எண்ணற்ற அதுல அகிலங்களுக்கு வருது. இது மகா தத்துவம் என்னன்னா ஜட வஸ்துக்கள் இதெல்லாம் ஒரு திங்ஸ் எல்லாம் இருக்க வருங்க. அதெல்லாம் தான் மகா தத்துவம். வேத இலக்கியத்துல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கா? முண்டகோபனிஷத்துல பிரம்மன் என்று அதுல வர்ணிக்கப்படுகிறா. இதெல்லாம் எல்லாம் இருக்கு. அதனால நம்ம என்னன்னா ஒரு முட்டை எங்க போடுறது? ஒரு அரிசி குவில தான் படுறது. ஆனா அரிசியிலிருந்து தேள் பிறந்ததாக அதுக்காக சொல்றா. ஆனா அந்த தேளுக்காக காரணம் அரிசியா? இல்லவே இல்லை. உண்மையில் அதுல முட்டை யார் எடுக்கிறா? தாயினாலதான். அந்த தேள் தாயினாலதான் இடப்படுகிறது. அதே மாதிரி நம்ம உயிர் வாழிகள் பிறப்பிறக்கிற ஜட இயற்கையே காரணமே கிடையாது. முழுமுதற் கடவுளுக்கு தான் நம்ம அந்த விதை விதைக்கப்படுகிறார். அதுல இருந்து நம்மளாம் வெளியில வரும்போது ஜட இயற்கை படைப்புகள் மாதிரி தோன்றுகிறது. ஆனா ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் முந்தைய கர்மங்கள் என்ன ஏற்ப ஜட இயற்கையால் நம்மளாம் படைக்கப்படுகிறோம். அதே மாதிரி உடலும் பிரிக்கிறோம். அதனால நம்ம நல்ல கர்மம் இந்த ஜென்மத்துல நல்ல கர்மம் பண்ணா அது கூட சொல்றா. அதனால நீங்க பாகவதம் பகவத்கீதா எல்லாம் படிச்சேன்னா கண்டினியூவா சரி ஏதாவது ஆயிடுத்து வச்சுக்கோங்க. நானே செத்து ஆனா அடுத்த பிறவியில அது கண்டினியூ ஆகுமா? நம்ம எங்கிருந்து விட்டோமோ அதெல்லாம் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுமா? அது மாதிரி அதனாலதான் நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆன்மீகல எவ்வளவு பக்தி தொண்டுல போறோமோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஷேன் பண்றோமோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பகவத்கீதாவோ இல்லாட்டா பாகவதம் படிக்கிறோமோ, அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோமோ, அது மாதிரி நல்ல ஆச்சாரியர்களோட ஆனா யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? நல்ல ஆச்சாரியர்கள்ட்ட தான் கேட்கணும். இப்ப எல்லாம் என்ன ஆயிடுதுன்னா எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல். எல்லாரும் பாதி சொல்றா, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருந்து தாவிடுறா. அப்புறம் அது மாதிரி இருக்கவே கூடாது. படிப்படியா தான் நம்ம என்னைக்குமே ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருந்து தான் பகவத்கீதா நம்ம என்னைக்குமே படிக்கணும். சில பேருக்கு என்ன பிடிக்கிறது? 10ஆம் கேண்டோல லீலா அது கிருஷ்ணரோட லீலை பார்ப்போம்னு அது மாதிரி அது போவே கூடாது. அதனால இப்ப எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் பாகவத்திட்ட கேட்டாலே அது இருக்கவே கூடாது. யாருல இதுல நன்னா யாரு டிசிப்ளின் எல்லாரும் அந்த ஆச்சாரியர் தன்னோட குருட்டேந்து கத்துண்டு அதுலேருந்து நல்லது அவா மூலமா தான் நம்ம என்னைக்குமே பாகவதம் நிச்சயமா அது கேட்கணும். அந்த பாகவதம் நம்ம படிச்சுட்டு 12 கேண்டோஸ் சில சமயம் முடிக்க முடியலன்னா அது கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுமா? அதனாலதான் நம்ம இதுல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம நல்ல கர்மங்கள் பண்றோம். அத்தனை கர்மங்கள் உங்களுக்கு அடுத்து நீங்க நல்ல கர்மங்களாம் பட்டு சுகம் துக்கம் இல்லாம நம்ம இன்பமோ துக்கமோ சமமாக பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் புண்ணிய பாக்கம் ஈக்வி பேலன்ஸ் பண்ணிடணும். அப்ப நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் நீல் ஆயிடும். நம்மளுக்கு தானனா நம்ம புண்ணியம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கணும், பாவம் அதுக்கப்புறம் அதுல ஈக்குவலா ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு அப்புறம் அடுத்த பர்த்து கிடையவே கிடையாது. பகவான் நம்ம கோலோக பிருந்தாவன் கை கூட்டி பல்லாக்குல நம்மளை அழிச்சுன்பவர். அதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்? நல்ல தெய்வீக மனப்பான்மையை வச்சுட்டு என்னைக்குமே நல்ல குட் அசோசியேஷன்ல போய் சத்சங்கத்துல இருந்துட்டு நிறைய சான் பண்ணி அது மாதிரி இருக்கணும். அதனால நம்மளுக்கு அதுக்கு நம்ம அது இறைவனை எப்போதும் சதா சர்வ காலமும் நம்ம என்னைக்குமே இறைவனை பத்தி நினைச்சுட்டு இருந்தா அதுக்கு நம்மளுக்கு என்னைக்குமே நல்ல கர்மா நம்மளுக்கு இது வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன சங்கடங்கள் கர்மாக்களை அடுத்து போன ஜென்மம் இருந்தா கூட அந்த சங்கடத்துக்குள்ள குறைச்சது வர்றாங்க கிருஷ்ணர். அவ்வளவு அவருக்கு இது இருக்கு. அதனால நீங்க நம்ம ஐயோ போன ஜென்மத்தை என்ன கர்மா பண்ணிருக்கோம்? நிறைய பேர் புலம்புவா, ஐயோ போன ஜென்மத்துல நம்ம என்ன கர்மா பண்ணிருந்தனால இப்படி நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம போன கர்மா விடாது. அதனால கொஞ்சோண்டு
ஜாஸ்தி இது இருக்கிறத மைல்டாகி நம்மள அப்படியே அங்கேருந்து அதுல இருந்து வெளிக்கொண்டு வந்துருவார். அதனால எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, எவ்வளவு கொள்ள முடியுறதோ பகவத்கீதா படிங்கோ, பாகவதம் படிங்கோ, நல்ல சங்கத்துல வாங்கோ, கோவிலுக்கு போங்கோ, பிரசாதம் சாப்பிடுங்கோ. வீட்டுல பிரசாதம் கடவுளுக்கு முன்னாடி வச்சு அந்த பிரசாதத்தை நீங்க சாப்பிடுங்கோ. அதான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பகவானுக்கு இது பண்ண முடியுமோ, சேவை பண்ண முடியுமோ, உங்களுக்கு எப்படி டைம் இருக்கோ, எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நீங்க நிச்சயமான பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. ஸ்பிரிச்சுவல் எடிட்டர் படைப்பின் ரகசியம், தந்தையும் தாயும். இதுல என்ன இதுல போட்டிருக்குன்னா, தந்தை கிருஷ்ணர், விதை அளிக்கும் தந்தை. யார் நம்மளுக்கு விதை எப்படி அளிக்கிறார் பார்த்தீங்களா? அந்த இதுல நம்ம இந்த இதுல ஸ்லைட்ல எப்படி காமிக்கிறார். தந்தை தான் கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு. தாய் வந்து ஜட இயற்கை. தாரே நம்மளோட தாய். யாரு அதுல ஜட இயற்கை நம்மளை யாரு கருவை தாங்குகிறாளோ அதுல போட்டிருக்கு. இந்த டார்வின் கோட்பாடு கூறுவது போல் நான் விபத்தினால் தோன்றியவர்கள் இல்லை. டார்வின் என்ன சொல்றான், நம்ம விபத்தினால் தான் நம்மளாம் தோன்றுகிறது. அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஜட இயக்கம் என்னும் தாயின் கருவில் இறைவன் என்று தந்தை விதித்த விதியே நாம் உடல் அல்ல, உடலுக்கு உள்ள இருக்கிற ஆன்மா. நம்ம உடல் இல்லை, நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆன்மாதான் அது. நம்மளோட தந்தை யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவ யார் நம்மளுக்கு விதை அழைச்சிருக்கார்? பகவான் தான் நம்மளுக்கு இது அடிச்சிருக்கார் எல்லாம். அதுக்கு அதனால அவர் என்ன சொல்றார், பகவான் என்ன சொல்றார், இந்தியன் மைதனே, எல்லா உயிரினங்களுக்கு இந்த இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியம் அடகப்படுகின்றன. நான் தான் அவனுக்கு விளைய அளிச்சிருக்கேன் என்று நீ புரிந்து கொள்ளணும். புருஷோத்தமான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே தான் எல்லா உயிர் வாழ்களுக்கும் உண்மையான தந்தை அன்று இந்த ஸ்லோகத்திற்கு நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம அது எது ஜட இயற்கையும் ஆன்மீக இயற்கையும் சேர்ந்த சேர்க்கை தான் உயிர் வாழிகள். இந்த கிரகத்தில் இல்லாமையும் எல்லாத்திலும் பிரம்மதேவர் வசிக்க கிரகத்தில் கூட இருக்கிறார்கள் அவள்லாம். அதனால உயிர் வாழிகள் எங்க இருக்கிறார்? நிலத்தில் இருக்கார். எங்கெல்லாம் இருக்கார் உயிர்வாழிகள்? நிலத்தில் இருக்கா, நீரில் இருக்கா, நெருப்பில் இருக்கா, அப்புறம் இதெல்லாம் ஜட இயற்கை என்று தாயும் கிருஷ்ணரோட விதையளிக்கும் தந்தையும் அவரும் அங்கேருந்து தான் தோன்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சிறைச்சாயலின் விதிமுறைகள், குணங்கள், கயிறுகள். ஜட உலகினும் பிறந்தபடியே குணங்கள் என்று கயிற்றுக்கெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுகிறோம். மகிழ்ச்சி, துக்கம், அறிவு, சோம்பல் என்ற அனைத்தும் இந்த குணத்திலேயே தாக்கமே. நாம் சுதந்திரமாக செயல்படுவதாக நினைப்பது ஒரு வாய். நம்ம சுதந்திரமாவே கிடையாது. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு மாயை தான் நம்ம இருக்கோம். நம்ம என்னன்னா ஜட உலகில் பிறந்ததுல இருந்து ஒரு குணங்களாக நம்ம கட்டுப்படுகிறோம். அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு? மகிழ்ச்சி இருக்கு, துக்கம் இருக்கு, அறிவு இருக்கு, சோம்பல் இருக்கு. இந்த குணங்கள் இருக்கு. நம்ம நம்ம நல்லத பகவான் அன்னைக்கு நினைச்சுட்டு பகவான் ஸ்லோகம் சொல்லி பகவானுக்கு சேவை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நம்ம குரு ஆன்மீக குருவை நினைச்சுட்டு அவள் மரியாதையோட பணிவோட இருந்தா வச்சுக்கோங்க. நம்ம அதுல அன்னைக்கு நாளை நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கும். நல்ல பேரு 4 பேரை கேட்டோம் வச்சுக்கோங்க காதால. நல்ல இப்ப பாருங்களேன், பாகவதம் நம்ம கேட்கிறோம், பகவத்கீதா கேட்கிறோம். அப்ப எவ்வளவு நம்ம இந்த ஃபேமிலில இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்துடுறோமா இல்லையா? இந்த எப்போதும் ஒரு ஃபேமிலி ஒரு அதே ஷர்ட்ல இருக்கும். இதுல இருந்து கொஞ்சம் வெளியே நம்ம நல்லதை எல்லாம் காதுல நம்ம கேட்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம கீர்த்தனங்கள் நல்ல காதுல விழுறது. அப்புறம் நம்மளுக்கு இதுக்கு ஆச்சாரிய எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காரு, அது அவரால எவ்வளவு நம்மளுக்கு இது. அதே மாதிரி யுதிஷ்ட மகாராஜ் எப்படி ராஜாவா இருந்தது, எவ்வளவு நன்னா அவ எவ்வளவு வருஷம் அவர் ஆண்டார். அதுல ஒரு கஷ்டம் இருந்ததா? ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தா. 12 மாசம் தானியத்துக்கு குறைச்சல் இல்ல. அவெல்லாம் ஒரு திருடு கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாரும் ஆன்மீகத்துல இருந்தா. எதனால? யுதிஷ்ட மகாராஜ் அப்படி இருந்ததுனால அவளோட மக்களும் அவ்வளோக்கள நல்ல சந்தோஷமா எல்லாம் நன்னா இருந்தா. விளைச்சல் நன்னா இருந்தது. ஒரு கிடையாது, இன்டாக்சிகேஷன் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் மீட் ஈட்டிங் கிடையாது. அப்புறம் அனிமல்ஸை வதைக்கிறது கிடையாது. ஒண்ணு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாம் ஒரு நாள் கூட துக்கம் இல்லாம இருக்கா. இப்ப இந்த காலத்தை நீங்க எப்படி இருக்கு பாக்குறேன் கலியுகத்துல. அதனால கலியுகத்துல இது இருந்தா கூட நம்ம ஒரு மூல மந்திரம் என்னன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம. கலியுகத்துல சைத்தன்ய இவர் சொன்னது அவர் சொன்னதுதான்
நம்மளுக்கு ஒரு மூல இது எவ்வளவுக்கு யஜ்ஞம் வேண்டாம், ஒண்ணு வேண்டாம். நம்ம மட்டும் சாண்டிங் பண்ணினாலே இதுலயே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய மருந்து தான். இதுதான் நம்மளுக்கு மனசுல ஒரு ஒரு மனசு ஒரு நிம்மதி, ஒரு புத்தி, நல்ல ஃபீலிங்கு, நம்ம சந்தோஷமா நாள் இருக்கு. அதனால. அப்புறம் வந்து துக்கம். துக்கம் எப்படி ஆறும்? அது எதனால? என்ன இந்த காலத்துல எல்லாரும் பணத்துக்கு பின்னாலேயே ஓடிட்டு இருக்கா. ஒரு கார் வாங்கினா இன்னொரு கார் வாங்கலாமா? இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு இதோட பெட்டர் நம்ம இன்னும் பெரிய சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும். ஒருத்தருமே திருப்தியாவே இருக்கிறது இல்ல. அந்த பணத்துக்காக டே அண்ட் நைட், டே அண்ட் நைட், டே அண்ட் நைட்டா எப்போதும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு அவளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கா? அப்புறம் ஏதாவது பாஸ் சொல்லுவாரு, அங்க ஏதோ ஆகும் ஆபீஸ்ல, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம படுறோமா இல்லையா? அது எதுக்கு? எவ்வளவு நம்மளுக்கு பணம் வேணுமோ அதே மாதிரி நம்ம சம்பாதிச்சு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது முக்கியமா? கொஞ்சோண்டு பக்தி தொண்டுலயே இருந்துட்டு அதுல இருக்கிற பிளஷர் வந்து கம்ப்ளீட்லி இன்டிஃபரெண்ட், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அதுல ஒரு நம்ம என்ன நீ சம்பாதிச்சாலும் ஓரளவுக்கு நீங்க பக்தி தொண்டுல போய் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னால, 4 பேருக்கு நல்லது கேட்டதுனால, 4 பேருக்கு நல்லது பேசினாலே அதுல இருக்கிற சுகங்கிறது தனி சுகம் தான். என்னவா இந்த பணத்தை எப்போது இது பண்ணிட்டு இந்த பணம் இதனால திருப்பி ஏதாவது நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். அதுல நம்ம இல்லைன்னு அதுக்கு கோவம் வரும். கோவம் வந்தா விரக்தி வரும். வீட்ல வந்து தாழ்வு தாழ்வுன்னு சண்டை போடுவா. எல்லாம் இதெல்லாம் அவசியமா? எதுக்கு? இருக்கிறதுல சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருந்துட்டு, இருக்கிறத விட திருப்தியா இருந்துட்டு, குழந்தை மனைவியோடையும் இல்ல புருஷன் மனைவியோட நன்னா இருந்துட்டு அதுதான் முக்கியம். இப்ப அது இருக்கிறதா? இந்த காலத்துல எல்லாரும் கலி உலகம் என்ன? இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் ஒரு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஒரு 2 நாளுக்குள்ள அவளுக்கு சலிச்சு போயிடுறது. அதுல ஒரு சண்டை. நீ 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 யார் வேலை பண்ணணும் இந்த வீட்ல? நீ பண்ணணுமா? நான் பண்ணணுமா? இந்த மாதிரி கலி உலகத்துல போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் அவசியம். நல்ல நிம்மதியா ஒரு இதுக்கு இருக்கிற நம்ம வேலையில நல்லா சின்சியரா பண்ணி பணத்தாசை இல்லாம நம்ம இருக்கிறத போறோம். இது நம்ம வீடு இருக்கா 2 BHK போறோம், அவ்வளவு போறோம். அந்த நிம்மதி இருந்துட்டு அந்த நிம்மதி தான் முக்கியமே தவிர நம்ம பணம் இது பண்ண பண்ண இன்னும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்க்ரீஸ் போகும். குடும்பத்துல எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான். இதுலயே நம்ம சுழண்டுன்னு இருப்போம். ஒரு பக்குவம் இல்லாம நிம்மதி இல்லாம லைஃப் இருக்கும். அதான். அதே மாதிரி அறிவு. அறிவு நம்ம என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம அறிவு நன்னா நாலேஜா இன்டெலிஜென்ட்டா 4 பேர்கிட்ட நல்லதை கேட்டு இன்டெலிஜென்ட்டா நம்ம என்ன நம்மள வந்து ஏதாவது சந்தேகம் உடனே அவளை கேட்டு அதெல்லாம் நல்லா இது பண்ணி அதெல்லாம் ஒரு அந்த அறிவை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுக்கு வந்து அது சோம்பல். இப்ப என்ன பண்றா சில பேர் என்ன பண்றா சோம்பல் வேலைக்கு போகாம சீக்கிரமே எழுந்துக்காம எப்ப பாரு தூங்கிண்டு எப்ப பாரு இன்டாக்சிகேஷன் கேம் என்ன இதுல ஒண்ணுமே இல்ல. அது லைஃப் அது மாதிரி இது இந்த இந்த மாதிரி குணங்கள் அது வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு சுதந்திரம் இருக்குங்கிறா. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா மாயை தான். இதை விட்டா இது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. சத்துவ குணம் தங்க கூண்டு. இத பாருங்க மூணு குணம் இருக்கு. சத்துவ குணம், ரஜஸ் குணம், தமஸ் குணம். சத்துவ குணம் இருக்கா தங்க கூண்டுல இருக்கிறா பாருங்க. உட்காந்துருக்காரு பாருங்க ஆச்சாரியர் நன்னா புஸ்தகம் நன்னா பகவத்கீதா எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு நல்ல எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காரு. கூட எல்லாம் பகவத்கீதாவும் பாகவதமும் பகவத்கீதா எல்லா புஸ்தகம் இருக்கு அவர்கிட்ட. அது வந்து வந்து அறிவுன்னா நம்மள வந்து மற்றவரோட நான் தான் அறிவாளி. அது அறிவாளி ஆயிட்டேன்னா என்ன மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் ஒருத்தருமே கிடையாது. கர்வம் வந்துருது. கர்வம் என்னைக்குமே வரவே கூடாது. என்னைக்குமே சப்மிசிவா நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நம்ம இன்னும் கத்துக்கணும். இதுல ஒண்ணுமே இல்ல. நம்ம வந்து இதுல போயிட்டோம்னா இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு. நீங்க பகவத்கீதாவே பாருங்களேன். எவ்வளவு தடவை படிச்சாலும் ஒவ்வொரு வாட்டி புதுசா நம்ம எதா கத்துக்கிறோம். அதுவே நம்ம புஸ்தகம் எத்தனை பேர்கிட்ட பகவத்கீதா இருந்தது? யாரா திறந்து பார்த்தாளா புஸ்தகத்தை? இல்லவே இல்ல. எல்லாம் பாட்டு வச்சுட்டு இப்போ ஒருத்தர் சொல்ல அதுல புரிஞ்சுண்டு எக்ஸாம்பிளுடன் சொன்னா அதுல நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய நம்ம அறிவு நிறைய வருது. அதனாலதான் இது வந்து நம்ம வந்து நிறைய இதுல வந்து இப்போ நிறைய புஸ்தகம் படிச்சு நல்ல 4 பேர் நல்லதை கேட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம விருத்தி பண்ணணும். மகிழ்ச்சி. மகிழ்ச்சி என்னன்னா பாவமற்ற நிலை ஆனால் பற்றுகளால் கட்டுட நிலை. மகிழ்ச்சின்னா ஒரு பற்றுகள் அவ வந்து ஒரு பந்தம் பட்டுறா அவ. அது ரொம்ப தப்பு. அது விளைவு என்ன ஆகுதுன்னா ஞானம் மற்றும் சுகத்தால் நம்மை கட்டி போடுகிறது. இதனால என்னெல்லாம் அது மகிழ்ச்சி எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு ஞானம் இருக்கிறதுனால நம்மள வந்து அந்த சுகம் இருக்க பாருங்க நம்மள எல்லாம் கட்டி போட்டுடுறது. அது இனிமூண்டத்திற்கு பதில் தங்க கூண்டு ஆனால் அடிமைத்தனம் மாறவில்லை.
பாருங்க இவர் உட்காந்து எப்படி எல்லாத்தையும் புஸ்தகம் எல்லாத்தையும் ஒண்ணு ஒண்ணா படிச்சு அவர் மூஞ்சில எப்படி ஒரு தேஜஸ் இருக்கு பாருங்க. எல்லாம் நீங்க ஆச்சாரிய மூஞ்சில பார்த்தாலே ஒரு தேஜஸ் இருக்கு பாருங்களேன். அது நம்ம இந்த தொண்டுல படிக்க 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 நம்மளோட அறிவு இது பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட இதுலேருந்து நம்ம ஒரு துக்கத்திலேருந்து வெளிப்பட்டு ஒரு ஒரு மூஞ்சில ஒரு தேஜஸ் வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ரஜோகுணம். அது பாருங்க எப்படி ஓடுறான் பாருங்க அவன். ஒன்னு ஆஃப்டர் அனதர் ஒன்னு ஆயிடுத்துன்னா இன்னொன்னுத்துக்கு ஓடின்னு இருக்கான். ஆசை. அப்புறம் அவ அப்படி ஒரு ஆசை. அதுல எப்படி நம்ம தாகம் எடுத்தா எப்படி நம்ம தேர்ஸ்டி வருமோ நம்ம அது மாதிரிதான் இந்த ஆசை செயல நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து உழைத்தல். அது ஓடிண்டே இருப்போம் எப்போதும். காத்தால எழுந்துட்டு கட கட கடன்னு உடனே என்ன வேலை பண்ணலாம், உடனே ஆபீஸ் போயிட்டு அப்புறம் ராத்திரியில இன்னும் நம்ம இன்னும் சம்பாதிக்கணும். நான் சொன்னேன் பாருங்க உங்களுக்கு, அதுல ஒரு திருப்தி பணத்தை இருக்கிற பணத்தை வச்சுட்டு நம்ம சந்தோஷம் இருக்காம தோணாம அதுக்கப்புறம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம இதுல உழட முடியுமோ அதுலயே உழண்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் அது கிடைக்கலன்னா அதுல ஏமாற்றம் நம்மளுக்கு. ஐயோ இது நம்மளுக்கு இந்த டெண்டர் கிடைக்கலையே, இதுல நம்ம ஒரு பெரிய ஏமாற்றம். ஐயோ இது கிடைக்கலையே, இது கிடைச்சுன்னா அதுல ஏமாற்றம் ஒரு டிப்ரெஷன்ல வந்துடும். அப்புறம் அதுல நீங்க எதுல போறோம், நீங்க ஹெல்த் சரியா இல்லைன்னா உடனே நீங்க உடம்பு சரியா இல்லாம தாமே இருக்கு இல்லையா. நீங்க உங்களுக்கு ஹெல்த் நீங்க சரியா மெயின்டைன் பண்ணாம நீங்க சாப்பிட மாட்டேன் சரியா. இந்த ஏமாற்றத்துல நம்ம சரியா சாப்பிடாம வீட்டுல வந்தா குடும்பத்துல ஒரு எல்லாத்தையும் எங்க கோவத்தை எங்க காட்டுவே, குடும்பத்துல தானே காட்டுவேன் நீங்க. அப்போ உங்க குடும்பத்தை நீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்களா? இல்லவே இல்லை. எதுக்காக இவ்வளவு ஓடணும், எதுக்காக இந்த பணத்துக்காக இவ்வளவு ஓடணும், எதுக்காக இந்த குணம் வச்சுக்கணும். அதே நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அது பாத்தீங்களா, ஒவ்வொரு ஆச்சாரிய எல்லாம் பயில எல்லாம் நான் தான் சம்பாதிச்சுட்ட 50% ஏழைகளுக்கு தனக்கு ரொம்ப குறைச்சா வச்சுப்பா, எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவா. பெரிய பெரிய ஆச்சாரிய எல்லாம் நிறைய எல்லா கோஸ்வாமிகளும் இப்படித்தான் எல்லாம் இது பண்ணி தனக்கு ஒண்ணுமே வச்சுக்காம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எமர்ஜென்சியோ அது வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் அப்படி நீங்க அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஆனாலும் அதுல பக்தி தொண்டுல நீங்க எவ்வளவு சேவைக்காக எவ்வளவு இது பண்ண முடியுமோ உங்களால எவ்வளவு முடிஞ்சது. அது மாதிரி நீங்க மேங்களூர்ல இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் போயிட்டு அதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ, உங்களுக்கு எப்படி அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி நிச்சயம் அனுப்பலாம். அது அப்புறம் விளைவினதுன்னா பேராசை. பேராசை தான் இந்த பேராசைங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப மோசம். அதுல விளைவு என்ன வருது, ஆசையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. செயல் என்ன வருது, அதுக்கப்புறம் விளைவு என்ன வருது, அப்புறம் விளைவு என்ன பேராசை. ஐயோ கிரீடினஸ், ஐயோ அவனுக்கு அது இருக்கு நம்மளுக்கு அது இல்லையே, நம்மளும் அப்படி பண்ணிடணும். எதுக்கு இன்னொருத்தரை கம்பேர் பண்ணணும். நம்மளால எவ்வளவு முடியுறதோ அவ்வளவு பண்ணிட்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம தெய்வீகத்துல இருக்க முடியுமோ, தெய்வீக தொண்டு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு கொலை பண்ணி நிம்மதியா சந்தோஷமா குடும்பத்திலேயே நன்னா யுனைட்டடா நன்னா சந்தோஷமா குழந்தைகளோட நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குழந்தைகளுக்கு நல்ல நாலேஜ் பூத்த முடியுமோ. இப்பெல்லாம் எல்லாம் இப்ப நல்ல ஸ்கூல்ல அனுப்பிச்சிடுறோம். பாக்கி பக்தி இதை பத்தி ஒண்ணுமே அவளுக்கு தெரியாது. அதையும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தானா நீங்க படிச்சா ஆட்டோமேட்டிக் குழந்தைகளும் வரும், குழந்தைகளுக்கும் இதுல நிறைய நாலேஜ் வரும். எதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்காதெல்லாம் அதை தேடி பாருங்க இவன் இப்படிதான் பண்றான் பாருங்க. அது பாருங்க இதை பாருங்க அது மாதிரி இருக்கு பாருங்க. அதை பிடிக்கிறதுக்கு அவன் தேடுறான். அவன் என்னைக்குமே நம்ம இருக்கிறத வச்சுட்டு எப்படி அப்ப நன்னா இருக்கணுமோ அதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ளே பெஸ்ட் சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் சைடு மாதாஜி. இதான் தமோ குணம். தமோ குணத்துல எல்லாம் எப்படி இருக்கா பாருங்க. பாருங்க குடிச்சிட்டு ஒண்ணு வேலை பண்ணாம சோம்பேறித்தனமா இதுல இருள்ல இருக்கான். அதே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோம் எப்படி பிரைட்டா இருக்கான் பாத்தீங்களா. மூஞ்சி பிரைட்டு, தாட்ஸ் பிரைட்டு. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம எண்ணத்துல குறையிறோம், நம்ம இன்னைக்கு இதை பண்ணிருக்கோம் நாளைக்கு அது பண்ணணும்னு ஒரு மனசுல ஒரு எப்போதும் ஓடிண்டே இருக்கும். ஐயோ நம்ம இது படிக்கலையே, ஐயோ இது படிக்கல, இது இருந்துட்டே, ஐயோ இந்த நம்ம கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணலாமே, இது படிக்கலாமே, இது 4 பேர்கிட்ட நன்னா கேட்கலாமே. அது மாதிரிதான் இதுல அறியாமை, நன்மை தீமை பகுத்தறிவின் திறன் இன்மை, சோம்பல். எப்போதும் இவெல்லாம் தூங்கிட்டே இருப்பா, எப்போதும் போதையிலேயே தான் இருப்பா, ஒரு பைத்தியக்கார லெவல்ல இருப்பா. அடுத்த ஜென்மத்துல இவெல்லாம் அனிமல்ஸா தான் பிறப்பா தெரியுமா. அவளுக்கு நல்ல ஜென்மமே கிடையாது. விளைவு என்ன, அவ மேல் நிலையில நம்ம என்னைக்குமே மேல் நிலையில போகணுமே தவிர கீழ் நிலையில போவே கூடாது. நம்ம பயணம் பண்றது கீழ் நிலையில இன்னும் கீழே உலகத்துல நம்ம போனோமா அவசியமா. இந்த மாதிரி குடிக்காரன் சாக்கடையில் விழுந்து கிடப்பது போல் ஆண்மை அறியாமையில் மூழ்கி கிடக்கிறது. அந்த ஆன்மாக்கு எப்படி நம்ம குடிச்சிட்டு எப்படி சாக்கடையில இருக்கோமோ
அதே மாதிரி ஆன்மா வந்து அறியாமலேயே இருக்கிறது. அதனால எப்படி வரணும்? வெளியில இதுல இருந்து வரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம்? நம்மளோட மனசுல நம்மளே அதை யோசிச்சு, அது நம்ம வழி பண்ணணும். சரி, நம்ம இவ்வளவு தூரம் எல்லாரும் பகவத்கீதால சொல்றாளே, பாகவதம்ல எப்படி சொல்றாளே, நம்ம இதெல்லாம் படிச்சு நிறைய படிச்சானா அத்தனை கதை நம்மளுக்கு அறிவும் இது மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. அது பாருங்க. நீங்க இப்பெல்லாம் நீங்க வந்து நீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சத்துவ நிலை சொன்னேன். நிலை சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் 3 குணங்கள்ல தத்து அ ப இது தமஸ் சொன்னேன். வந்து சத்துவம் குட்னஸ், ரஜஸ் பேஷன், தமஸ் வந்து இக்னோரன்ஸ். வந்து அ நீங்க எந்த நிலையில இருக்கீங்களோ நீங்களே ஒரு சார்ட் மாரி பண்ணி, உங்களோட எப்படி இருக்கு பிஹேவியர் நீங்களே இது மாரி பண்ணி உங்க பெர்சன்டேஜ் நீங்க போட்டுக்கோங்க. அதுல எங்க நம்ம எங்க எங்க குறையறதுன்னு நீங்களே பார்த்துட்டு, அந்த குறையறதுலேருந்து நம்ம வந்து சத்துவ நிலையோட சத்துவ நிலையில வரணும். அது எப்படி நம்ம யோசிக்கணும். ரஜஸ்ல இருந்தோம்னா எப்போதுமே சத்துவம் வந்து பிரகாசமா இருக்கும் அறிவு எப்போதும். ரஜஸ்ல எப்படி இருப்பா? எப்போதுமே குழம்பிண்டே இருப்பா. ஐயோ! நம்ம இந்த பிசினஸ்ல இப்படி டெண்டர் போடலையே, இப்படி போட்டிருந்தா இப்படி ஆயிருக்குமோ, இங்க தப்பு பண்ணிட்டோமோ, அங்க தப்பு பண்ணிட்டோமோ, எல்லாம் இப்படியே மனசு ஓடிண்டே இருக்கும். சரி, நம்ம வந்து எப்படியாவது இந்த கார் வாங்கிடணும். எப்படியாவது நம்ம அந்த 3 பிஹெச்கே வேண்டாம், 4 பிஹெச்கே வேண்டாம். 5 பிஹெச்கே வாங்கணும். அதே மாரி மனசுல ஓடிண்டே இருப்பா அதுக்கப்புறம். அப்புறம் தமஸ் குணம் வந்தா அவளுக்கு அறிவே இருக்காது. ஏன்னா, அவ தன்னோட நிலையிலேயே என்னைக்கும் இருக்க மாட்டா. அவ எப்போதும் என்னைக்குமே குடிச்சிட்டு, சோம்பேறித்தனமா, குளிக்காம, எல்லாம் ஒரு அனிமல் எப்படி பன்னி எப்படி இதுல போய் இது சாப்பிடுமோ, அதே மாதிரி நிலையில அவ வந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில இருப்பா. அதுக்கப்புறம் செயல். வந்து சத்துவம் வந்து கடமைக்காக அவ என்னைக்குமே செய்வா. அதுக்கப்புறம் இவ ரஜஸ் குணக்காரன் என்ன பண்ணுவா? யோசிப்பா. இந்த பண்ணினானா, இதுக்கு பதிலா நம்மளுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்? இப்படி பண்ணா இன்னும் பலன் என்னைக்குமே பகவான் என்ன சொல்றார்? ஆச்சாரியெல்லாம் என்ன சொல்றார்? பலன் எதிர்பார்க்காம கடவுள நீங்க வந்து வழிபாடணும். பலனை எதிர்பார்த்தேன்னா, அது வந்து நீங்க நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவா இல்லையா? பகவானே பிள்ளையார்ட்ட போயிட்டு, இல்லாட்டா கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு போயிட்டு, என்னோட வேலைய மட்டும் இது பண்ணி குடுத்தா, நான் உங்களுக்கு இந்த இது குடுக்குறேன். நீங்க என்ன பிரைப் பண்றீங்களா பகவானுக்கு? அது ரொம்ப தப்பு. அதனால நீங்க பலனே என்னைக்கு கடமை மட்டும் நீங்க செய்தா, பகவான் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அவருக்கு என்ன தெரியும். நம்மளுக்கு அவருக்கு என்ன வேணும்னு நம்ம ஒண்ணுமே இல்ல அவருக்கு பகவான் மேல. பகவான் இவ்ளோ உலகத்த எல்லாத்தையும் அவர் பார்க்கிறாரு. நம்மலாம் எப்படி எங்க நம்ம இருக்கோம்? அதனால நம்ம பகவான் நன்னா தெரியும் நம்ம மனசுல. ஓ! இவளுக்கு இந்த பக்திக்கு இது வேணும். நிச்சயமா அது நடக்கும். நிச்சயமா அது மாரி அவருக்கு நம்மளோட மனசுல என்ன நடக்குது நமக்கு நன்னா தெரியும். அதுக்கப்புறம் தமஸ் குணத்துல இருக்கவன் என்னைக்குமே சிந்திக்கவே மாட்டா. சிந்திக்காம இருக்கவே மாட்டா. ஏன்னா, அவ வந்து டிஃபரண்ட் வேர்ல்ட்ல தான் எப்போதுமே இருப்பா. அதே மாரி மரணத்திற்கு பின் அவ வந்து சத்துவ குணக்காரா மேல் உலகத்துக்கு போவா நிச்சயமா. அப்புறம் ரஜஸ் குணம் நிச்சயமா திருப்பி வருவா. மீண்டும் பிறப்பு 100% உண்டு. அதே மாரி தமஸ்காரா என்ன கீழ்நிலையில விடுவா. பொறப்பா. அதே மாரி. அதுக்கப்புறம் உறக்கம். குறைவு விழிப்புணர்வு. சத்துவ குணக்காரர். ஐயோ! நம்ம இன்னைக்கு வந்து நாளைக்கு நிச்சயமா நம்ம மங்களாரத்திக்கு எழுந்துடணும். எப்படியாவது இன்னைக்கு இத்தனை மிஸ் பண்ணோம். இனிமே நாளையிலிருந்து நிச்சயமா நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. மங்களாரத்தி கேட்டுட்டு நம்ம சிஷ்டாஷ்டகம் கேட்கணும். நரசிம்ம ஆர்த்தி கேட்கணும். எல்லாத்தையும் ஹரே கிருஷ்ணா சாண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதுதான் நம்மளோட ஒரு ஒரு மெயின் எய்ம் இன் லைஃப் இருக்கணும்னு அப்படி யோசிப்பா சத்துவக்காரா. வந்து ரஜஸ்காரா என்னன்னா, நாளைக்கு பாத்துக்கலாம். இன்னைக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம். நம்ம என்ன நம்ம பிசினஸ் தான் முக்கியம். நம்மளுக்கு பணம் இந்த 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 பணத்தை எப்படி நம்ம வந்து எந்த குறுக்கு வழியில கூட அவ வந்து யோசிக்கவே மாட்டா. இது தப்பா, இது ராங்கா, எப்படியாவது ஒரு இது மனசுல இது பண்ணிட்டு நம்ம இது பண்ணிதான் ஆகணும். நம்மளுக்கு இந்த இது கிடைச்சுதான் ஆகணும். நம்ம இந்த வழியில போறது தப்பா என்னன்னு கூட யோசிக்கவே மாட்டா. அப்புறம் வந்து தமஸ்காரா வந்து என்னைக்குமே அழகு மீறி அவ வந்து தன்னோட அவ இதுலயே இருக்க மாட்டா. வந்து எப்போதுமே எல்லாம் இக்னோரன்ஸ்லயே தான் இருப்பா என்னைக்குமே. அவ என்னைக்குமே ஒரு லைஃப் அந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் வந்து ஃபாலோவே பண்ண மாட்டா. தன் இஷ்டப்படி மீட் ஈட்டிங் சாப்பிடுறது, கேம்பிளிங் பண்றது, செக்ஸ் பின்னால ஓடுறது, அதே மாதிரிதான் லைஃப் இருக்கும். குடிச்சிட்டு தன்னோட கடமை உணர்ச்சி இல்லாம இருக்கிறது, எப்பொழுதும் ஒரு விமனை பத்தி இது நினைக்கிறது,
இல்லாட்டா இன்டாக்சிகேஷன் எப்படி பண்ணலாம், நாளைக்கு எப்படி இது பண்ணலாம், அதுக்காக எப்படி குறுக்கு வழி, அதே மாதிரிதான் இவெல்லாம் யோசிப்பா. இந்த மாதிரி 3 குணங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கு. சத்துவம், ரஜஸ் அண்ட் தமஸ். நீங்களாம் டிவோட்டீஸ் யோசிங்கோ, சுத்த தத்துவ நிலைக்கு நம்மளாம் ரீச் பண்ணணும். அதுக்கு என்னெல்லாம் நீங்க நல்ல பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணுங்க. இதெல்லாம் இந்த பண்ணினா நீங்க நல்ல சுத்த தத்துவ நல்ல வந்துருவேன். நல்ல உங்களோட ஹெல்த் நல்லா இருக்கும், பகவான் கருணையும் இருக்கும், எல்லாமே நம்ம மேல் உலகத்துக்கு போவோம். எது மேல் உலகம்? எது பிரகாசமானது உலகம். தமஸ் குணம் எது? இருட்டு அறை. நம்ம நல்ல வெளிச்ச அறையில போனோமா, இல்லாட்டா பிரகாசமான எங்க எப்படி சன் எப்படி நம்மளுக்கு காத்தால உதயம் ஆறுதோ, எப்படி நம்மளுக்கு பிரகாசம் ஆறுதோ, அதே மாதிரிதான் இதுவும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்கள் இப்போ வந்து இதுல வந்து நீங்க எல்லாம் எந்த நிலையில இருக்கு, நீங்களே அதெல்லாம் யோசிங்கோ. ஒரு பேப்பர் பென்சில் போடுங்கோ, இதெல்லாம் பாருங்கோ. சத்துவம், ரஜஸ், நீங்க உங்களோட நேச்சரை நீங்க தான் அனுமானம் பண்ணிடணும். எங்கே நம்ம தப்புறோமோ நாளையில இருந்து அந்த தப்புறதெல்லாம் நிறுத்திட்டு, இதுல இன்னும் நம்ம சுத்துவ சத்துல இளநிலை, அதுதான் நம்மள ஒரு நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கால, எல்லாரும் சுத்த தத்த நிலையில நம்ம வரணும். 14.10 யாரா ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ரஜஸ்தமஸ் சாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத. ரஜः சத்வம் தமश्चैव தமः சத்வம் ரஜஸ்ததா. பரதனின் மைந்தனே, சத்வ குணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்வ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவ குணத்தையும் ரஜோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவுகின்றது. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த 3 குணங்கள் ரஜஸ், தமஸ், சத்துவம், 3 இருக்கு இல்லையா? இந்த குணம், இந்த வந்து என்ன அது நம்ம சில சமயம் என்ன பண்ணுவோம், காத்தால இருக்கும்போது நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதா பாகவதெல்லாம் கூட நல்ல சத்துவ குணத்துல வந்துடும். ஆனா இதெல்லாம் இருந்துட்டு வந்துன்னா டகால் நம்ம வந்து ரஜஸ்ல போயிடுவோம், சில சமயம் தமஸ்ல கூட போயிடுவோம். எதுக்கு எந்த எப்படி நம்மளோட குணம் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் நம்மளுக்கே சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி அது வந்து சில சமயம் நம்ம வந்து ஈவன் ரஜஸ் குணக்கார சத்துவ குணத்துல சில சமயம் மேலோக்கி வந்துடுவா. சில பேர் தமஸ் குணக்காரா கூட ரஜஸ் குணத்துக்கு வந்துட்டு சத்துவ குணத்துக்கு வர சான்ஸ் இருக்கு. அது வந்து என்னைக்குமே இந்த காம்படிஷன் போயிட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம என்னைக்குமே சத்துவ குணத்துல என்னைக்குமே நம்ம இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பிரயத்னம் பண்ணணும். என்னைக்குமே ரஜகுணத்துல வராம, பிசினஸ் மைண்ட் இல்லாம, தமஸ் குணத்துல இந்த மாதிரி அகெயின்ஸ்ட் 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் போகாம, எல்லாம் நல்ல நல்ல சங்கத்துல இருந்துட்டு கோவிலுக்கு போயிட்டு எப்போ முடியறதோ யாத்திரைக்கு போயிட்டு 4 நல்ல கோவில்களை பார்த்துட்டு நல்லா காது கேட்கறது, நல்லது காதுல கேட்கணும், வாயில இன்னைக்குமே நம்ம வந்து நல்ல பிரசாதம் சாப்பிடணும், நல்ல ஸ்லோகம் சொல்லணும். அதே மாதிரி கண்ணு எப்போதும் பகவானை பார்க்கணும், வேற ஒருத்தரையும் பார்க்க கூடாது. இதுல பகவானை பார்க்கும்போது என்னைக்குமே பகவானோட திருவடிகள் பாதாரம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டா மேல பார்க்கணும். இன்னைக்கு முதல்ல பார்க்கும்போது நம்ம கிருஷ்ணரை கீழே அவரோட லோட்டஸ் ஃபீட் முதல்ல நம்ம வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் மேல போகணும். அப்புறம் ஒண்ணு ஒண்ணா அவரோட அழகா நம்ம இது பண்ணணும். அப்புறம் எப்போ நம்ம வந்து ஸ்லோகம் ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது கூட நிறைய உங்களுக்கு தெரியும் அந்த 10 offenses அவாய்ட் பண்ணிட்டு நல்ல கான்சென்ட்ரேஷனோட அட்டென்டிவோட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி அந்த சமயத்துல வேறு முன்னத்தையுமே யோசிக்கவே கூடாது. நம்ம மனசு வந்து அதான் சொல்லுவாரே அர்ஜுனர், நம்மளோட மனசு வந்து டிகால அமெரிக்கா போட்டிடுமா. அந்த மனசு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த கடிவாளங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால நம்ம கடிவாளம் நம்ம கையில தான் இருக்கு. அது எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம், மைண்ட் கண்ட்ரோல் நம்ம கையில இருக்கு. அது மாதிரிதான் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ரஜஸ் குணத்துல இருந்து
ரஜகுணத்திலையும் தோற்கடிக்கின்றது. சில சமயங்களில் தமோ குணம் கூட இது ரஜஸ் குணத்துல. அதனால என்னைக்குமே போட்டி இருந்துட்டே இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து எந்த குணத்துல இருக்குமோ நம்மளே நம்மளோட மனசை பரிபாலனா கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணி இதுல நம்ம இது பண்ணினோம், எப்படி இது முன்னூறுக்கு வருவோம், நம்ம இதுல இருந்து என்ன தப்பு பண்ணினோம், நம்மளே நம்மளோட ஜட்ஜ், நம்மளோட ஆத்மா இருக்கு பரமாத்மா, அது நம்மளுக்கு சொல்லணும். அதுக்கு எப்படி பண்ணணுங்கிறது நம்ம கையில இருந்துட்டு நல்ல சத்துவ குணத்தையும் சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போகணும் நம்ம. அடுத்த சைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னன்னா குணங்களில் இடிவிடாத போர். நான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு, எப்போதும் குணங்களை நம்ம வந்து இப்போ ஒரு போர் நடந்துட்டே இருக்கும். அது பாருங்க, காலையில என்னன்னா சத்துவம் ஓங்கிக்கிறது, தெளிவா இருப்போம். நம்ம தூங்கி எழுந்தோம்னா நம்ம எழுந்து இன்னைக்கு மங்கள ஆர்த்திக்கு அட்டன் பண்ணிட்டு பாகவதம் இது பண்ணிட்டு இதெல்லாம் ஆன அப்புறம் எத்தனை மணிக்கு? 4 மணிக்கு பாருங்க, இதான் சார்ட் போட்டிருக்கா பாருங்க. அப்புறம் 8 மணிக்கு எப்படி? 8 மணி மட்டும் நம்ம முடிச்சிடுவோம். இதெல்லாம் நம்மளோட பாகவதம், பகவத்கீதா எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுவோம். அப்புறம் நம்மளோட ரொட்டீன் ஆரம்பிக்கிறது. அப்ப என்ன வருது? பகலில் ரஜஸ் வந்துடுறது, வேகம். நம்ம எப்படி பண்ணா எந்த விதத்தெல்லாம் நம்ம பணம் சம்பாதிக்கலாம், இதை பண்ணினா எப்படி நம்மளுக்கு சக்சஸ் ஆகும், இதெல்லாம் இப்படி பண்ணுவோம். சரி, நம்மளுக்கு நேர் வாழ்வு நம்ம நேர் பாதையை நம்ம இது பண்ண முடியாதா? குறுக்கு வழியில என்ன பண்ணி நம்ம எப்படி சம்பாதிக்க முடியும்? அந்த மாதிரி ஒரு 12 மணிக்கு ஒரு வந்துடும். அப்புறம் ராத்திரி என்ன? மயக்கத்துல இருந்துடுறா. ஐயோ சில பேர் என்ன, ஐயோ இவ்வளவு வேலை பண்ணினோமே, இவ்வளவு டயர்ட் ஆயிட்டோமே, அதுக்காக ஏன் கொஞ்சம் குடிக்க கூடாது? குடிச்சிட்டு வந்துட்டு என்ன பிரயோஜனம்? வீட்டுல வந்து குடிச்சிட்டு வந்தா குடும்பம்ல எல்லாத்துலயும் நிம்மதியா இருக்க முடியுமா? குடிச்சிட்டு வந்தா உங்களோட பிரெயினே ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்கிறது. நீங்க இன்டாக்சிகேஷன் வந்து உங்களோட பிரெயினுக்கு இது இல்லாம நீங்க சம்பாதிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? குடிச்சிட்டு வந்து குடும்பம் நீங்க ஒழுங்கா பாத்துக்கலன்னா அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம்? உங்களோட கடமையை நீங்க எங்க பண்றீங்க? நீங்க இல்லவே இல்லை. அதே மாதிரிதான் அது ஒரு சைக்கிள் எப்படி போயிட்டு இருக்கோ அது மாதிரிதான் எல்லாம் தீராது. இதுல என்னன்னா காலையில் சத்துவம் தெளிவா இருக்கும். அப்புறம் பகலில் என்னது வேகம் வந்துடுது நம்மளுக்கு. இப்படி பண்ணுவோம், அப்படி பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி பண்ணுவோம், இங்க நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம். சரி, இது பண்றதுக்கு நம்ம இன்னொருத்தர் எப்படி பிரைப் பண்ணி, எப்படி நம்ம இதுல இருந்து இது பண்ணி, எப்படி நம்ம இந்த பணத்தை எப்படி அது வந்து லட்சம்னா 10 லட்சம் 20 லட்சம் எப்படி அதே மாதிரி எப்படி அதை மல்டிபிள் பண்ணணும் தான் தோன்றது அவளுக்கு தெரியும். ஆனால் நல்ல நேர்மையான பாதையில, பகவான் பாதையில எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அவ்வளவு சம்பாதிச்சுட்டு குடும்பத்துக்கு வேணுமோ அவ்வளவு நம்மள கடமையை பண்ணி ஜாஸ்தி ஆசை, கர்வம், அகங்காரம் இல்லாம நம்ம லைஃப லீட் பண்ணணும். அதுல நம்ம என்னன்னா எப்போது எந்த குணம் ஜெயிக்கிறதோ அந்த குணத்தில் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட நடத்திலையும் தெரியும். நம்ம இது பாருங்க, சத்துவ குணம் தான் என்னைக்குமே பணிவா, எல்லாரோடையும் மூஞ்சில ஒரு தெளிவா இருந்துட்டு இன்னொருத்தருக்கு ஒரு ஹர்ட் பண்ணாம ஒரு நல்ல பிஹேவியர் இருக்கும் நிச்சயமா. அதான் சத்துவ குணம். ரஜஸ் குணம் அப்படி இல்லை. எப்போதும் அவள் மனசுல இருந்த பிசினஸ் பிசினஸ் பிசினஸ், இப்படி பண்ண எப்படி முன்னோக்கு, அதனால சிடு ஐயோ இதாலியே, இன்னும் ஆணுமே, இன்னும் வேணுமே, அது வேணுமே, அந்த மாதிரி மனசுல எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுட்டே ரஜஸ் குணம் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் தமஸ்காரம் எப்படின்னா அவ வந்து ஃபுல்லா இன்டாக்சிகேஷன் ஆயிட்டு அவ தன்னோட சுயநிலையிலேயே அவ இருக்கிறது இல்லை. எப்போதும் அவ வேறு உலகத்திலேயே இருக்கா. தன்னோட கடமை ஒன்னும் யோசிக்கிறதுல, எப்படி நம்ம வந்து எப்படி பணம் சம்பாதிச்சா குறுக்கு வழியில இருக்கணும், திருட்டு வழி இருக்கணும், எப்படிப்பட்டோம் நேர்மை இது அதெல்லாம் யோசிக்காம எப்படியாவது பணம் சம்பாதிச்சு நம்மளுக்கு வந்து குடிக்கிறதுக்கு எப்படி, நம்ம என்னன்னா மீட் ஈட்டிங் எப்படி பண்ணலாம், எப்படி நம்ம லைஃப் என்ஜாய் பண்ணலாம், அதுதான் யோசிப்பா சம்பஸ் குணக்காரா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வரும் என்னன்னா வண்ணங்களில் கலைவை, RGB வர்ணங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கும். யாரும் ஒரே 100% ஒரே குணத்துல இருக்கிறதே கிடையாது. வந்து மஞ்சள், சிவப்பு, நீலம் எப்படி எப்படி தரும்? இன்று உங்களின் பிரதான நிறம் என்ன? எப்படி கோடிக்கணக்கான வண்ணங்களை உருவாக்குகிறதோ அப்படியே இந்த 3 குணம் கலவிய நான் தனிப்பட்ட சுபாவம். பாருங்க, எப்போது ஒரே விதத்துல இருக்க மாட்டேன். எப்போது காத்தால எப்படி இருக்கா? சத்துவ நிலையில இருப்பா. அப்புறம் ரஜஸ் குணத்துல போயிடுவா, அப்புறம் தமஸ் குணத்துல போயிடுவா ராத்திரி. இது பாருங்க, இதான் அந்த பெயிண்டிங் மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் வச்சிருக்கா. நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன நம்ம பிரதான நிறம் என்னன்னு ஒரே அதை பத்தி யோசிச்சு நம்ம வந்து சத்துவ நிலை சுத்த தத்துவ நிலைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதையே நினைச்சுட்டு மனசுல நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வந்து
நல்ல தரமா நல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும். மன நிம்மதி தான் முக்கியம். பணம் முக்கியம் இல்ல. இன்னைக்கு பணம் வரும், நாளைக்கு போகும் பணம். அதை வச்சுட்டு என்ன பிரயோஜனம்? அதே பணத்தை நீங்க டாக்டர்கிட்ட போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒண்ணும் பிரயோஜனம் இல்ல. என்ன நீங்க ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுட்டு ஒரு வேலை பண்ணுவேன், அது ஆளணும்னு ஒரு ஏமாற்றம் வரும். அது ஏமாற்றம்ல ஏன் ஆள இவனால ஆளன்னு அது ஒரு பகமை வரும். எதுக்கு இந்த அவசியமா? அதனால எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம நிலையான பாதையில சம்பாதிச்சு அத்தனை எவ்வளவு நம்ம பகவானுக்கு அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஏதாவது இது பண்ணி அப்புறம் வீட்டுல நல்லா குடும்பத்தோட நன்னா இருந்துட்டு பகவான் எப்படி நம்ம நினைச்சா எப்போதும் இதே சதா சர்வ காலம் நம்ம பகவானையும் நினைக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நோய் தொற்றின் அறிகுறிகள். காய்ச்சல் வந்தால் எப்படி உடல் வெப்பத்திலோ உயர்கிறதோ அதே போல் குணங்களின் ஆதிக்கத்தை நம் செய்களை வத்து கொண்டறிகிறார். இந்த பாருங்க, கூல் அண்ட் கிளியர். பாத்தீங்களா? சத்துவ குணக்காரன் எப்படி இருப்பா? அவ ஒண்ணுமே கூலா இருப்பா. ஏன்னா அவ எப்போதும் பகவான சதா சர்வ காலமும் இருக்கிறதுனால பகவான் அவருக்கு நல்ல கூல ஒரு கிளியர் மைண்ட் அவருக்கு கொடுப்பார் சத்துவக்கார ஆளுக்கு. ராஜஸ்கார எப்படி? எப்போதுமே ஒரு ஹாட்டா இருப்பா. எப்போது யோஜனை எப்போது அவ சதா சர்வ காலமும் இந்த பிசினஸ் பத்தி அவ சொல்லிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதனால என்னைக்கு நம்ம ஜாஸ்தி யோசிச்சா அது எப்படி நம்ம வெளிப்படுறது, எப்படி இப்படி இதை பிடிக்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி பிசினஸ பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம், சதா சர்வ காலமும் அதே யோசிச்சுட்டு இருப்பா அவ. அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவளுக்கு பாக்கி எந்த எதுவும் யோஜனையுமே வராது. அது எப்படி எப்படி இப்படி சரி நம்ம பொன்வாட்டி என்ன தப்பு பண்ணிடும், ஓ இது இது இப்படி பண்ணுவோம், அப்படி எப்போ சதா சர்வ காலமும் அவ யோசிச்சுட்டே இருப்பா. அதனால அப்புறம் தமஸ்காரா என்னைக்குமே அவளுக்கு மூளையே என்னைக்குமே வேலையே பண்ணாது என்னைக்குமே. ஏன்னா அவ ஒரு நல்ல லைஃப்ல லீடு பண்றது இல்ல, ஒரு நல்ல திங்கிங் கிடையாது அவளுக்கு, நல்ல யோஜனை பண்ண மாட்டா, நல்ல பக்தி இது கிடையாது, ஒருத்தொட்டி நல்ல சங்கமும் கிடையாது. குடிக்கிறவா யார்கிட்ட போவா? திருப்பி திருப்பி குடிக்கிறவாட்ட தான் போய் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுப்பா. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்ல அசோசியேஷன் அதான் நம்மளோட சத்சங்கம், அதான் முக்கியமான மெயின் எய்ம் இன் லைஃப். நீ எத்தனை நீங்க நல்ல வாட்ட நீங்க இருக்கீளோ, அவள சங்கத்துல இருக்கீளோ, அது தகுந்த மாதிரி உங்களோட தாட்ஸ் அதே தகுந்த உங்களோட யோசிக்கிறது எல்லாரும் இதுலதான் இருக்கு. இந்த ஃபுல்லா நீங்க திங்கிங் தாட்ஸ் தான் இருக்கு. அதனால என்னைக்குமே தாட்ஸ் என்னைக்குமே நல்லா குட்டா வச்சுண்டு நல்லா எல்லாம் நல்லா என்னன்னா சத்துவம்னா என்ன, மன அமைதியா இருப்பா அவள்லாம். அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடா இருப்பா. நம்ம என்னைக்குமே அவ கட்டுப்பாடுன்னு வெளியில வரவே மாட்டா. அவளுக்கு தெளிவான சிந்தனைகள் தான் இருக்கும். அது முக்காவாசி எப்போதும் பகவானை பத்தி தான் இருக்கும். சரி நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் பகவானுக்கு, இந்த பிரசாதம் பண்ணலாமா, ஓ சரி இந்த பிரசாதம் பண்ணலாம், இன்னைக்கு இது பண்ணினோம், நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிக்கும், கிருஷ்ணருக்கு எப்படி அலங்காரம் பண்ணா பிடிக்கும், கிருஷ்ணருக்கு எப்படி பூ மாலை போட்டா பிடிக்கும், நம்ம எந்த கோவிலுக்கு போலாம், போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோவிலுக்கு போயிட்டு போலாம். நம்ம கோவில்ல பகவானை பார்த்தாலே ஒரு தனி ஒரு மனசு ஒரு சந்தோஷமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அதுக்குதான் எல்லாம் அடிக்கடி என்ன சொல்றேன்னா, நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய பிருந்தாவன், மதுரா இதெல்லாம் நல்ல தாமத்துக்கு போயிட்டு வந்தாலே என்னைக்குமே உங்களுக்கு ஒரு தெளிவா ஒரு மனசு ஒரு நிறைஞ்சு இருக்கும் என்னைக்குமே. ரஜஸ்காரன் என்ன, ரொம்ப ஆசை அவளுக்கு. அவளுக்கு என்னைக்குமே தேர் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபைடு, என்னைக்குமே திருப்தியே கிடையாது. ஐயோ அப்புறம் போறாம, ஐயோ இந்த பெரிய இவ்வளவு வீடு வாங்கிட்டா, நம்மளோட வீடு இவ்வளவு சீக்கிரம் பாரு, ஐயோ நம்ம வீட்டுல குட்டி ஃப்ரெஷ் தானே இருக்கு, அவ வீட்டுல பாரு டபுள் டோர் இருக்கு, எவ்வளவு பெரிய ஹியூமங்கஸா இருக்கு பாருங்க, அவ வீடு எப்படி அரண்மனை மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அவ வீட்டுல இவ்வளவு எம்யூனிட்டிஸ் இருக்கு பாருங்க, அவ வீட்டுல இது இருக்கு பாருங்க, அவெல்லாம் எப்படி இருக்கா. ஆனா அந்த வீட்டுல நிம்மதி இருக்கா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க. அந்த நிம்மதியை விட்டுட்டு நம்ம இவ்வளவு இந்த பணத்துக்கு பின்னால, இந்த ஆசைகளுக்கு பின்னால ஒரு திருப்தி இல்லாம நிலை இன்னொரு பெருமாங்கிறது இந்த லைஃப் அவசியமா? நம்மளுக்கு அவசியமே கிடையவே கிடையாது. அதே மாதிரி தமசுனா என்னன்னா, என்னைக்குமே அவளுக்கு என்னைக்குமாவே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க மாட்டா. அவ என்னைக்குமே அவ என்னைக்குமே எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பண்ண, சரி இன்னைக்கா, இன்னைக்கு வேலைக்கு போலாம் சொன்னா, அம்மா அப்பா சொன்னா இன்னைக்கு வேலைக்கு போடா, எத்தனை நாளா நீ வீட்டுல உட்காந்து எல்லாரும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோடா குடும்பத்தை பார்த்து, சரி நாளைக்கு போறேம்மா, அப்படியே எல்லாத்தையும் போஸ்ட்போன் பண்றது எல்லாத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் யார் என்ன சொன்னாலும் உடனே வந்துடும். அப்படி உடனே வீட்டுல சண்டை போடுவது, பிரிவாட்டெல்லாம் எப்படி ஒரு தன்மையா பேசுறது, ஒரு மரியாதையோட பேசுறது, அதெல்லாம் அவளுக்கு கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா அவளுக்கு தன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது. தான் எந்த நிலைமையில இருக்குன்னு அதுவும் யோசிக்க மாட்டா.
தான் என்ன தப்பு பண்றோம்னு அதுவும் யோசிக்க மாட்டா. இன்னைக்கு நம்மளுக்காக அவ வாழ்கிறா. அவ இன்னொருத்தருக்காக யோசிக்கவே மாட்டா. இன்னொருத்தருக்கு நம்மளுக்கு என்ன கடமை? நம்ம அம்மா, அப்பா நம்மள வளர்த்திருக்கோமே, இவ்வளவு பாசத்தோட இருந்திருக்க. நம்ம நம்மளோட டியூட்டிஸ் என்ன பண்ணணும், அது மாதிரி அவ யோசிக்கவே மாட்டா. அப்புறம் என்னைக்குமே சரி நீங்க நார்மல் லைஃப்ல நீங்க லீட் பண்ணலன்னா என்ன வரும்? மனசோர்வு தானே வரும். சோர்வு வந்தா கூட அதுக்கப்புறம் அதுல எவ்வளவு ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் அவ யோசிக்கவே மாட்டா. யார பத்தியுமே யோசிக்க மாட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இலக்கு. நம்மளோட இலக்கு என்ன இருக்கணும்? எந்த குணங்களை கடந்து செல்லுதல்? சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ். நிர்குண குணங்களுக்கு அப்பால். சத்துவ குணம் ஒரு தங்க சங்கிலி. பாருங்க, சத்துவத்துக்கு எதோட இது கம்பேர் பண்ணிருக்கா? ஒரு தங்க சங்கிலி மாதிரி அது சத்துவ குணம். நம்ம நம்மளுடைய இலக்கு என்ன? சத்துவத்திற்கு மீதான சுத்த சத்துவத்துக்கு போகணும். நான் என்ன சொன்னேன் முதல்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, சத்துவ நிலம் பெஸ்ட். அந்த சத்துவ நிலத்தோட சத்துவ நிலையில எப்போது போறேன்னு அதுக்கு என்ன சொல்லுவா? அது வாசுதேவ நிலைன்னு சொல்லுவா. அப்புறம் குணங்களின் அலைகளால் பாதிக்கப்படாத ஒரு தாமரை இலர் போலவே இந்நிலையை அடைவதே விடுதலையாகும். எப்படி தாமரை எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும்ல? இது பாருங்க, இதுல போட்டு வச்சிருக்கா பாருங்க, தாமரை காமிச்சிருக்கா பாருங்க. அது என்னைக்குமே செப்பரேட்டா அழகா இருக்கும். அது தண்ணியில கொஞ்சம் கூட ஈடுபடாம தாமரை அவ்வளவு அழகா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு நிலையை எப்படி அடையணும்னா, தாமரைக்கு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்து அதோட உதாரணமா அதுல இருந்து எப்படி நம்ம விடுதலை ஆகணும்னு நம்ம யோசிக்கணும் நம்மளோட லைஃப். இது ஒரு லிட்மஸ் டெஸ்ட். எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. பாருங்க, இது இருக்கு இங்க, தமஸ்ல இருக்கா. இதுல பாருங்க, இது தாமரை எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. இதுல 3 குணம் காமிச்சிருக்கா, சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ். சத்துவத்தோட நம்ம சத்துவம் என்னன்னா ஒரு தங்க செங்கிலி தான் அது. அது நம்மளோட இலக்கு சத்துவம் மட்டும் இல்ல, அதுல மேல எது பண்ணுமோ சுத்த தத்துவத்துக்கு போறது நம்மளோட மெயின் இருக்கு. அதேதான். அது எதுல நம்ம ரீச் பண்ணுவோம்? அது வாசுதேவ நிலையில ரீச் பண்ணுவோம். அந்த சுத்த தத்துவ நிலையில நம்ம போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு திருப்பி திருப்பி இந்த டிசீஸ், ஓல்ட் ஏஜ், இதுக்கப்புறம் அது ஓல்ட் ஏஜ், பர்த், டெத், டிசீஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே நம்மளுக்கு இதே வராது. நம்ம ஒரு பக்குவமான மனநிலையில எல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாமே கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் நினைச்சுட்டு, நான் சமர்ப்பணம் நினைச்சுட்டு இதே மாதிரி இது பண்ணி எது இருந்தாலும் பகவான் தேங்க் பண்ணணும், நன்றி கொடுக்கணும். பகவான், நீ எனக்கு இன்னைக்கு கொடுத்துருக்க, இன்னைக்கு நல்ல நாளாகட்டும். எழுந்தவொடனே நம்ம அப்படிதான் யோசிக்கணும். நல்ல நாள், நல்ல பக்தி, நல்ல யோஜனை, இதையே நம்மளை கொண்டு போடு. எப்போதும் உங்க நினைவிற்கு ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா. எப்பவுமே கிருஷ்ணாவை மறக்க கூடாது. சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரை எப்போதுமே மனசுல நினைச்சுக்கணும். அத நம்மளோட குறிக்கோள் மனசுல வச்சுக்கணும். எழுந்தவொடனே ஒரு இது பண்ண, நான் உன்னை எப்போதுமே மறக்க கூடாது கிருஷ்ணா, எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவம் கொடு. எப்போதும் ஒன்ன நினைக்கணும், எப்போ சதா சர்வம் காலம் நான் உன்னை மறக்கவே கூடாதுன்னு அதே ஒரு மெயின் எய்ம் இன் லைஃப்னா நம்மளோடது இதுதான் இருக்கணும். அடுத்த மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைட். தீர்வு. பக்தி யோகம் தான் இருக்கிறதுக்குள்ளே பெஸ்ட் யோகம் எல்லாத்துலயும். இதுல இருளை விரட்ட இருளோடு சண்டையிட வேண்டாம், விளக்கை ஏற்றுங்கள். இருள இருந்ததுன்னா நம்ம இருளோட சண்டை போடக்கூடாது என்னைக்குமே. அது அதுக்கு நீங்க விளக்கை ஏற்றினா பாருங்க, இதுல விளக்கை ஏற்றி இருக்கா பாருங்க. விளக்கை ஏற்றினாலே நம்மளுக்கு ஒரு பிரகாசம் வருது இல்லையா? இருள்ல இருந்துட்டு எப்படி இந்த மாதிரி தமஸ் குணக்காரெல்லாம் இருள தானே இருக்கா. அவளுக்கு இருளா இல்லாட்ட இதுவான்னு ஒண்ணுமே தராம வேற உலகத்திலேயே இருக்கா. இதெல்லாம் என்ன பிரயோஜனம்? நம்ம இதுக்காக உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். நம்மளோட என்ன லைஃப் இன் பர்பஸ் என்ன? எதுக்காக நம்மளுக்கு பகவான் எவ்வளவு இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிறப்பு கொடுத்திருக்காரு. அதுல நம்ம எவ்வளவு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ நல்லது எல்லாம் நம்ம என்னைக்குமே பிரகாசத்துல இருந்துட்டு, பிரகாசத்துல எவ்வளவுக்கு எல்லாரும் நல்ல வழிபாடு வச்சுட்டு, நல்ல குறிக்கோள் வச்சுட்டு நம்மளோட லைஃப என்னைக்குமே இருக்கணும். பக்தி என்னும் செயல்முறையில் ஈடுபாடும் பொழுது நாம் உடனடியாக குணங்களுக்கு அப்பாற்றப்பட்ட நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதுக்கு மிக எளிய வழியாகும். என்ன அதுனா, முதல் முதல்லலாம் அவள் யாகம் பண்ணுவா, எல்லாம் பண்ணுவா. அதெல்லாம் இப்பெல்லாம் இந்த காலத்துல நடக்க மாட்டா. ஃபாரஸ்ட்க்கு போவா, எல்லாரும் அங்க இருப்பா. ஃபாரஸ்ட் போக முடியாது. ஒரு பர்டிகுலர் இதுல இவ்வளவு இயர்ஸ் நம்ம நாள் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம இருக்கோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா,
என்னைக்குமே நம்ம வந்து இந்த கலி உலகத்துல ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே, ஒண்ணுமே கஷ்டம் இல்ல. வெறும் நம்ம மகாமந்திரத்தை ஹரிநாம கீர்த்தனம் மட்டும் பண்ணினாலே போரும். அது நீங்க 4 பேருக்கு சொல்லித்தாங்க. ரொம்ப easy. இந்த மந்திரம் வந்து ஒண்ணும் கஷ்டமே இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு 2 லைன் நம்ம ஸ்லோகம் சொல்றோமோ, அது எதுக்கு சொல்றோம் நம்ம? இந்த மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா ஏதாவது நான் தப்பா உச்சரித்திருந்தாலும் பகவான் நம்மளை வந்து மன்னிச்சுடுவார். அதனால நம்ம ஒவ்வொரு உச்சரிப்பும் ஹரே ராம் சொல்லும் போது நம்ம வந்து நம்ம பிரெயின்ல இது போனோம். அது வந்து அப்ப நம்ம ஒண்ணுமே யோசிக்கவே கூடாது. அந்த அந்த மைண்ட் தாட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, ஓடும் கட கட கடகன. அது ஓடாம நீங்க இந்த குதிரைக்கு எப்படி கடிவாளமோ அதே மாதிரி நீங்க மனச வந்து ஒரு இதுல ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேஷன், ஃபுல்லா அட்டென்ஷன், அது ஒரே ஒரு வேர்டு சொல்லும் போது மனசோட அந்த பகவானோட லீலைகளை நினைச்சுண்டு, கிருஷ்ணரோட நீங்க நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் யோசிச்சுண்டு மனசு ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் அட்டென்ஷனோட வேற ஒண்ணுமே நினைப்பு வரக்கூடாது அந்த சமயத்துல, அந்த க்ஷணத்துல. நீங்க அது பண்ணாலே நீங்க வந்து கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு உங்களுக்கு நம்மளுக்குலாம் நம்மளாம் சேர்ந்து எல்லாரும் போயிடுவோம். நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளாம் போனோம் கோலோக பிருந்தாவன். நம்மளோட மெயின் கோல் இன் லைஃப் என்ன? கோலோக பிருந்தாவன் ரீச் ஆனோம். அதுக்காக என்ன பண்ணணும்? அதெல்லாம் நான் வந்து உங்க கையில இருக்கு. நீங்க நிச்சயமா நீங்க பண்ணுவேன் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வாழ்வில் மாற்றங்கள். உணவு இந்த குணத்துலதான் இருக்கு. உணவு சாப்பிடுறது இருக்கு பாருங்க, அந்த நம்ம குணத்துல இது இருக்கு. இந்த ரஜஸ் சத்துவம், ரஜோஸ் தமஸ்ல வந்து யாரு வந்து சாத்வீக உணவு சாப்பிடுறாளோ அது வந்து மனசு வந்து என்னைக்குமே அமைதியா இருக்கும் அவளுக்குள்ள. வந்து சாத்வீக குணம் எல்லாம் ஜாஸ்தி காரம் இல்லாம, ஜாஸ்தி புளிப்பு இல்லாம அதெல்லாம் இருந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த சாப்பிட இந்த உணவுலயே நம்மளோட சுபாவம் நிறைய அதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. அதனால இந்த எப்போது நம்ம வந்து அதுக்காக சாத்வீக உணவுன்னா பிரசாதத்துல முதல்ல நம்ம இது பண்ணிட்டு அந்த பிரசாதத்தை அது நம்மளோட பாக்கி இருக்கிறவாளெல்லாம் அதை மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாரும் கொடுத்தா அந்த நம்மளோட பகவான் வந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாராம். நம்ம எல்லா டிசீஸ்ல இருந்தும் எல்லாத்துலேயும் இருந்து நம்மள வந்து சேவ் பண்ணுவார் அவர், அந்த அவரோட பிரசாதம் சாட்டால. இப்ப எல்லாம் ஆர்கானிக் எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்ல, என்னெல்லாமோ கெமிக்கல் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். அதனால எதை பார்த்து நம்ம ஏதோ சொல்றோமா ஆர்கானிக்னு, அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஏதோ அது மாதிரி. அதனால அந்த பகவானோட பிரசாதம் இது பண்ணாலே பகவானே நம்மளுக்கு வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவார். நம்மளோட ஹெல்த், நம்மளோட நம்மளோட நல்ல திங்கிங், குட் திங்கிங், ஆல்வேஸ் திங்கிங் அபவுட் கிருஷ்ணா. தட் இஸ் அ மெயின் எய்ம். அண்ட் வாட் இஸ் அ கோல் இன் லைஃப்? கிருஷ்ணா உணர்வுல இருக்கு. ஆன்மீக குருவோட இதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளோட மெயின் இது. அதே மாதிரி நட்பு, சங்க தியாகம், தீய பழக்கங்கள் உள்ளரோடு இருந்து விலகித்தல். நம்ம நட்பு என்ன இருக்கணும்? என்னைக்குமே சங்கம் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து நல்ல யாருக்கெல்லாம் தீய பழக்கங்கள் இருக்கோ அவாட்ட நெருங்கவே இருக்கக்கூடாது. அவாட்டேந்து நம்ம வந்து 10 இது இந்த மாதிரி வேண்டவே வேண்டாம். நல்ல சங்கம் தான் நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. அப்புறம் எந்த நேரம்? பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் அதிகாலை விழுத்தல். இது சத்துவ குணத்திற்கு நேரம். யார் சத்துவ குணத்தில் இருக்காளோ அவ பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துருவா. எழுந்தான்னா அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவோட இந்த சங்கீத நாமர்த்தம் சொன்னா வச்சுக்கோங்க, அதுல வந்து இருக்கிற இதே ரொம்ப ஏன்னா அப்போ எல்லாம் சைலண்டா இருக்கும். ஒருத்தர் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா. நம்ம ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன். இல்லாட்டா இவா வருவா, யாராவது கதை தட்டுவா, குழந்தைகள் வந்து படுத்தும், ஒய்ஃப் ஏதாவது சொல்வா, இல்லாட்டா ஹஸ்பண்ட் ஏதாவது சொல்வார். அதனால நிம்மதியே இருக்காது நம்மளுக்கு. அதனால நம்ம வந்து என்னைக்குமே நான் அதான் இப்ப டைம் போட்டிருக்கா பார்த்தீங்களா, நாளையில இருந்து எல்லாரும் பிரம்மமுகூர்த்தத்துல எழுந்து எல்லாரும் வாங்க மங்களாரத்துக்கு பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் நீங்க வரேன். நிச்சயமா வருவேன்ல எல்லாரும்? வருவேன்ல நிச்சயமா பிரபுஜி, மாதாஜி? வாங்க மாதாஜி, எதிர்பார்க்கிறேன். நான் பாப்பேன் யாரெல்லாம் வந்திருக்கா நாளைக்குன்னு. என்ன நிச்சயமா வாங்க மாதாஜி. எல்லார்ட்டையும் ரிக்வெஸ்ட், எல்லாரும் வந்தா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். என்னோட பேட்சுக்காரெல்லாம், என்னோட 3 மணி பேட்சுக்காரெல்லாம் எல்லாரும் வந்திருக்கான்னா அதுவே எனக்கு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இன் லைஃப் மாதாஜி. அதுல நீங்க அப்புறம் அதுல உங்களுக்கு நீங்க வந்த அப்புறம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆறுதுன்னு அப்புறம் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸ்பிரிச்சுவல் எடிட்டோரியல். மின் விசரி ஓமை. பக்தி செய்ய தொடங்கிய பிறகு பழைய குணங்களை தாக்கம் சிறிது காலம் இருக்கவே செய்யும். மின்விசிறியை அணைத்த பிறகும் அதன் வேகத்தால் அது சிறிது நேரம் சுழல்வது போல் நம் பழைய கர்ம வினைகளும் மெதுவாக அடங்கும். விடாதீர்கள், சுழற்சி நிச்சயம் பிறகும். என்ன சொல்றான்னா, பக்தி எங்க பண்றோமோ அது வந்து அந்த பழைய குணங்கள் நம்மளுக்கு விட்டு போகாது, நம்மளோட இன்பார்ன் அது இருக்கிறதுனால.
அதனால நீங்க வந்து எப்படி நம்ம மின்விசிறியை அணைக்கும் போது அது வந்து சுழலும் இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம அது வந்து சுழண்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் சுழண்டு நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா அது மொள்ள இதாகும். அதே மாதிரி நம்மளோட மின்விசிறி மாதிரி தான் நம்ம பழைய கர்ம வினைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து குறைச்சலா 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 படிப்படியா படிப்படியா குறையும். அதனால நம்ம வந்து தளர்க்கவே கூடாது. வந்து நம்ம வந்து திருப்பியும் நம்ம வந்து எப்படி இதுல இருந்து விடுபட்டு எப்படி நம்ம இதுல அப்பர் பிளானட்டுக்கு எப்படி பண்ணணும், நம்மளோட மெயின் இது திங்கிங் தாட்ஸ் அதான் இருக்கணும். சரி நம்ம அதனால நம்ம ஐயோ இப்படி ஆயிடுத்து, ஐயோ நம்மள அப்படி அதனால அப்படி ஆயிடுமா, அதெல்லாம் யோசிக்காம நம்ம வந்து தளராம எப்படி இதுல இருந்து நம்ம மேலுக்கு வருவோம், அதே ஒரு மாதிரி மெயின் தாட்ஸ் அதான் நம்மளுக்கு இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. 14.26 யாரா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிற மாதிரி. படிங்க மாதாஜி. अव्य विचारणे भक्ति योगेनाम शाश्वत सद्गुणाल समदीप्यदाम ब्रह्म பூய கல்பத்தே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம தவறாமல் பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து நிலைக்கு வந்துடுகிறார். இது என்ன சொல்றான்னா, எந்த சூழ்நிலையும் தவறாம எப்போ யாரு பூர்ண பக்தி தொண்டில் இருக்கிறாளோ அவ வந்து ஜட இயற்கை எல்லாமே அதுல இருந்து வந்து பிரம்ம நிலைக்கு அவள அடை. அது வந்து தெய்வீக அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறான், தெய்வீக நிலைக்கு அடைக்கிறதுக்கு வழி என்னன்னு கேக்குறான். இது வந்து 3வதுக்கு ஆன்சர், இந்த ஸ்லோகம் தான் இதோட ஆன்சர் ஆச்சு. ஆக்சுவலா வந்து ஜட உலகம் வந்து இயற்கை குணத்தில் எல்லாமே மயக்கத்தில் தான் எல்லாம் இருக்கிறது. வந்து அதனால அந்த இயற்கை குணங்களால ஒருத்தருமே பாதிக்கவே கூடாது. அதனால எப்படின்னா தன்னோட உணர்வை எப்படிக்கிறதுக்காக கிருஷ்ணரோட செயல்களின் அவரோட நம்மளோட உணர்வை என்னைக்குமே அதோட திசை திருப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரோட செயல்கள் எதுனா பக்தி யோகம் தான். பக்தி இதோட கிருஷ்ணருக்காக நம்ம பண்ற செயல்கள் எல்லாம் அததான் நம்ம பண்ணணும். அது மாதிரி கிருஷ்ணர் மட்டுமின்றி ராமர் நாராயணர் எல்லாமே அவளோடதே உள்ளடக்கும். அது இவரோடது வந்து இருவிகள் எண்ணற்றவை, அன்கவுண்டபிள். அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பத்தி ஏதாவது ஒரு தொண்டில்ல வந்து யார் ஈடுபட்டு இருக்கிறாளோ அவ வந்து நிச்சயமா தெய்வ நிலைகளுக்கு அவ வந்து ரீச் ஆயிடுவா. வந்து கிருஷ்ணரோட இதுதான் உணர்வுதான் எல்லா ரூபங்களுக்கும் ரொம்ப திவ்யமானவை, ஆனந்தமானவை, அறிவு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நித்தியமும் உண்டு. பாருங்க எவ்வளவு அட்வான்டேஜ் பாருங்க. நம்ம கிருஷ்ணரோட உணர்வுக்கு வந்தாலும் எல்லா ரூபங்களும் திவ்யமானது, ஆனந்தமானது, நித்தியமானது. அதை நம்ம யோசிக்கணும். அதனால்தான் அது வந்து நம்ம எப்போ நம்ம கிருஷ்ணனோட தொண்டில்ல நம்ம உறுதியோட வந்து யார் ஈடுபடுகிறாளோ அவ வந்து எல்லாம் இயற்கையினோட எல்லா குணங்களுக்கு வெற்றி பெற்று நல்ல மேல் இதுல அவ வந்து இதுல இருந்து எல்லாம் வந்துருவா. இல்லாது இருக்கும். இதான் வந்து இது 7வது அத்தியாயத்துல இதான் சொல்லியிருக்கு. யாரு கிருஷ்ணருக்கு சரண அடைகிறாளோ ஜட உயர்க்கங்கள் எல்லாரோட குணங்களிலிருந்து நிச்சயமா அவன் வெற்றி பெறுவான். அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளுக்கு அது இருக்கணும். அது அறிவுடனும் ஆனந்தத்துடன் நித்தியமாக இருக்கும். அதுதான் இதுல இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாம்சயோ வியாபி சாரணி பக்தி யோகேன சேவதே. யார் ஒருவில் கலப்படமற்ற பக்தியில் ஈடுபடுகிறாரோ அவர் இந்த 3 குணங்களை கடந்து பிரம்ம நிலையில் அடைகிறார். நிறுத்துங்கள், ஸ்விட்ச் ஆஃப் த ஃபீவர், இன்றே தொடங்குங்கள். எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு காய்ச்சலை இல்லாம நம்ம வந்து எப்படி வந்து பகவான் எப்படி போனோமோ இது போட்டுருக்கான் பாரு, பக்தன் பாருங்க. அப்படி எதிர்பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் வரா பாருங்க நம்ம கிட்ட பக்தி நிலையில அவர் போறாரு. அதே மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும். யார் அவ ஈடுபடுகிறாளோ இந்த 2-3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அவ வந்து பிரம்ம நிலையில அவ வந்து ரீச் ஆயிடுவா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பஞ்ச தத்துவ மகா மந்திரம். அத்வைத ஆச்சாரா யாரு? விஷ்ணு சிவா. சித்யானந்த பிரபு யார்? ராமன். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணா.
गदाधर पंडित भक्ति शक्ति राधा रानी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। அரே இத பாருங்க, ஒருத்தர் எவ்வளவு அழகா சாண்டிங் பேக் வச்சுட்டு நன்னா சொல்றாரு பாருங்க, எவ்வளவு அழகா. அவர் மனசுல எப்படி இருக்கு, மூஞ்சில பார்த்தானா ஒரு எவ்வளவு ஃப்ரெஷ்னஸ், எவ்வளவு நிம்மதி, ஒரு இதுல கவலை இல்லாம வேற உலகத்திலேயே போயிடுவோம் நம்ம. அதனால எல்லாரும் இன்னிலேந்து ரவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்கோ. இந்த முடியற மட்டும் எல்லா 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்துட்டான்னு ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்க கையில இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க பண்ணுங்க, நிச்சயம் பண்ண முடியும். நாளைக்கு எல்லாரும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் கிளாஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மந்தன்ஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. कृपा सिंधु चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि भक्ति वृंद की जय। ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಭುಪಾದ की जय। ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸಜಿ ಜೈ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂದ ಕಿ ಜೈ। ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ ಜೈ। भगवद्गीता अबुर भागवत की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। अयोध्या श्री राम लल्ला की जय। गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।